Prishta Bashutty continued. Critical estimate of the story. Storyline. The story Jimmy Valentine is based on O. Henry's classic short story, A Retrieved Reformation. This perfect adaptation tells the story of an infamous safecracker who becomes a reformed man after he falls in love with a banker's lovely daughter. He settles in Elmore and establishes himself as a respectable businessman. But he faces a serious challenge when a little child gets locked in the vault. He takes the risk of revealing his past and rescues the girl by using the tools he earlier used in safe cracking. Impressed by his reformation, Ben Price, the detective, lets him lead an honest life. Personal touches. The story contains autobiographical elements. In many respects, Jimmy resembles the writer O. Henry. Both spent time in prison, had knowledge about banks, and changed their names. It is said Jimmy Valentine was a real safecracker whom O. Henry met in prison. Point of view. The story is told in the third person. The author is the omniscient, omniscient, omniscient narrator here. The story focuses on Jimmy alias Ralph. But neither Jimmy nor any other character tells the story. The story reveals how a safecracker becomes a changed man. Dramatic structure. The events of the story follow a dramatic structure. Jimmy's release from prison serves as an exposition. The action intensifies as Jimmy resumes burglary, goes to Elmore, takes up a new name, falls in love with Annabel, and establishes himself as a successful businessman. Complication arises and tension mounts as Ben Price comes to Elmore. The story reaches its climax when the little girl gets locked. Taking the risk of revealing his identity as Jimmy, the safecracker, Jimmy opens the safe to rescue the girl. The story ends as the detective Ben Price pretends not to know Jimmy and leaves the place, thereby helping Jimmy to begin his life afresh. Surprise ending. The end of the story comes as a surprise. Jimmy, realizing that Ben Price had observed everything happening in the back, surrenders. But Ben Price pretends not to know him and walks away. He helps Jimmy to lead an honest life. Literary devices. Irony, humor, suspense. O. Henry uses a number of literary devices to enliven the story. In the story, Jimmy's burglary tools serve as tools of rescue. This is a fine instance of situational irony. It is also ironical that the banker shows his vault to a safecracker. Irony reaches its height when the cracking of Mr. Adams' safe does not send him back to prison. Rather, it prevents him from being arrested. O. Henry's humor is also to be noted when the warden reminds him of the Springfield affair. Jimmy denies
his involvement by saying that he has never been to Springfield. No less important is the suspense created in the story. Ben Price's arrival at Elmore keeps the readers in suspense. The readers remain anxious to know what will happen to Jimmy, who wants to give his life a fresh start. Moral. The main moral of the story is that goodness is rewarded. Once safecracking sent Jimmy Valentine to the prison, but now it allows him to lead an honest life. The story reveals O. Henry's belief that people can change for the better. There is another moral. Love can transform a man. In the story, it is love that magically transforms Jimmy. Prishtha 63. Conclusion. This popular story touches all and illustrates O. Henry's art of storytelling. It is a representative story of O. Henry. গল্পটির সমালোচনামূলক মূল্যায়ন, কাহিনী সূত্র। ও হেনরির ধ্রুপদী ছোট গল্প এ রিট্রিভড রিফরমেশনকে ভিত্তি করে জিমি ভ্যালেন্টাইন গল্পটি লেখা। এই নিখুঁত রূপান্তরে বলা হয়েছে এক কুখ্যাত সিন্দুক ভাঙা চোরের কাহিনী, যে একজন ব্যাংক মালিকের সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ে বদলে গিয়েছিল। সে এলমোরে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং নিজেকে একজন সম্মাননীয় ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু সে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয় যখন একটি ছোট্ট শিশু সিন্ধুকে আটকা পড়ে। তার অতীত পরিচয় প্রকাশ পাওয়ার ঝুঁকি নিয়েও সে অতীতের চুরি করার সরঞ্জাম ব্যবহার করে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। তার এই শুধরে যাওয়ায় অভিভূত হয়ে গোয়েন্দা বেন প্রাইস তাকে সৎ জীবনযাপনের সুযোগ করে দেন। ব্যক্তি জীবনের আভাস। ব্যক্তি জীবনের আভাস। গল্পটিতে লেখকের ব্যক্তি জীবনের উপাদান আছে। অনেক দিক থেকে জিমি ও লেখক ও হেনরির মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। দুজনেই জেলে দিন কাটিয়েছেন, দুজনেরই ব্যাংক সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে এবং দুজনেই তাদের নাম পাল্টেছেন। বলা হয় জিমি ভ্যালেন্টাইন বাস্তবের একজন সিন্দুক ভাঙা চোর, যার সঙ্গে জেলে ও হেনরির দেখা হয়েছিল। দৃষ্টিকোণ। গল্পটি প্রথম পুরুষে লেখা। লেখক এখানে সর্বজ্ঞ বর্ণনাকারী। এটি তুলে ধরে জিমি বা র্যালফকে, কিন্তু জিমি বা অন্য কোনো চরিত্র এই গল্পের কথক নয়। গল্পটি কিভাবে একজন সিন্দুক ভাঙা চোর একজন ভিন্ন মানুষে বদলে যায় তা বর্ণনা করে। নাটকীয় গঠন। গল্পটির ঘটনাসমূহ নাটকীয় গঠন অনুসরণ করে। কারাগার থেকে জিমির মুক্তি প্রস্তাবনার কাজ করে। এরপর নাট্যক্রিয়া জমে ওঠে যখন জিমি আবার চুরি করা শুরু করে। এলমোরে গিয়ে সে নতুন নাম নেয়, অ্যানাবেলের প্রেমে পড়ে এবং নিজেকে সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। বেন প্রাইস এলমোরে আসায় জটিলতা বাড়ে এবং উৎকণ্ঠা চরমে ওঠে। গল্পটি চরম পরিণতিতে পৌঁছয় যখন ছোট্ট মেয়েটি ব্যাংকের সিন্দুকে আটকে পড়ে। সিন্দুক ভাঙা চোর জিমি হিসেবে তার অতীত পরিচয় প্রকাশ পাওয়ার ঝুঁকি নিয়েও জিমি সিন্দুক খুলে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। গোয়েন্দা বেন প্রাইসের জিমিকে না চেনার ভান করে চলে যাওয়া, এভাবে জিমিকে নতুন করে জীবন শুরু করতে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে। চমকপ্রদ পরিসমাপ্তি। অবাক করে দিয়ে গল্পটি শেষ হয়। বেন প্রাইস ব্যাংকে যা যা ঘটেছে তা দেখেছে সেটা বুঝতে পেরে জিমি আত্মসমর্পণ করে, কিন্তু বেন প্রাইস জিমিকে না চেনার ভান করে হেঁটে চলে যান। তিনি জিমিকে সৎ জীবন যাপনে সাহায্য করেন।
সাহিত্য প্রকরণ, শ্লেষ, হাস্যরস, উৎকণ্ঠা। গল্পটাকে প্রাণবন্ত করার জন্য ও হেনরি নানান সাহিত্য প্রকরণের ব্যবহার করেছেন। গল্পে জিমির চুরি করার সরঞ্জাম উদ্ধার কাজের সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পরিস্থিতির সংশ্লিষ্ট শ্লেষের এটি একটি চমৎকার উদাহরণ। এটাও শ্লেষাত্মক যে ব্যাংক মালিক একজন সিন্দুক ভাঙা চোরকে তাঁর সিন্দুক দেখাচ্ছেন। শ্লেষ তুঙ্গে পৌঁছয় যখন মিস্টার অ্যাডামসের সিন্দুক ভাঙার জন্য জিমিকে জেলখানায় ফেরত পাঠানো হয় না, বরং এটি তাকে গ্রেফতার হওয়া থেকে অব্যাহতি দেয়। ও হেনরির হাস্যরসও লক্ষণীয়। যখন কারাধ্যক্ষ জিমিকে স্প্রিংফিল্ড কাণ্ডের কথা মনে করিয়ে দেন, তখন জিমি এই কথা বলে সব অভিযোগ অস্বীকার করে যে সে কখনো স্প্রিংফিল্ডে যায়নি। গল্পে সৃষ্ট নাটকীয় উৎকণ্ঠাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এলমোরে বেন প্রাইসের হাজির হওয়ার পাঠকদের উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখে। জিমি যে নতুন করে জীবন শুরু করতে চায় তার কি হবে সেটা জানতে পাঠকরা উদ্গ্রীব হয়ে থাকে। নীতিকথা। গল্পের মূল নীতিকথা হলো ভালোত্ব সদা পুরস্কৃত। একসময় সিন্দুক ভাঙার জন্য জিমিকে জেলে যেতে হয়েছিল, কিন্তু এখন এটা তাকে সৎ জীবনযাপনের সুযোগ করে দিচ্ছে। মানুষ ভালো বা উন্নততর হওয়ার জন্য পরিবর্তিত হতে পারে। গল্পটি ও হেনরির সেই বিশ্বাসকে তুলে ধরে। গল্পের আরেকটি নীতি আছে, প্রেম মানুষের রূপান্তর ঘটাতে পারে। গল্পে প্রেমই জাদুর মতো জিমির রূপান্তর ঘটায়। উপসংহার। এই জনপ্রিয় গল্প সকলকে ছুঁয়ে যায় এবং ও হেনরির গল্প কথন শৈলীকে মেলে ধরে। এটি ও হেনরির একটি প্রতিনিধিত্বমূলক গল্প। মেসেজ অফ দ্য টেক্সট। Jimmy Valentine is the story of transformation of a heart from darkness to a bright future. Jimmy had been captivated once or twice, but he remained the same. He came back and resumed his old activities of cracking safes. The strenuous days of the jail could not reform his heart. The advice of the warden or the rehabilitation money could not impress upon his mind. He carried on his operations. It was not advice or money or even punishment which transformed Jimmy. He was transformed with the touch of a touchstone which he came into contact with in Elmore. It was the love which bloomed in Jimmy after seeing Annabel Adams that transformed him. He took a new name, Mr. Ralph D. Spencer. Ralph was the phoenix that arose from Jimmy's ashes. He totally wanted to forget his past life and decided to give his burglary suitcase to a friend. He was preparing to marry Annabel and live with an honest earning which he got from his shoe shop. But sin cannot easily be rescued from. The clever detective Ben Price followed him to Elmore for his earlier thefts. Though Ben Price wanted to arrest Jimmy, Jimmy's rescue of the little girl from the safe made him think differently. Ben Price found a new man, changed by the gentle touch of love. He denied to recognize Jimmy. Jimmy could start his new life only because of love, which he found in Annabel. Love has such immense potential that can change thousands of wayward hearts. পাঠ্যাংশের মর্মবাণী। জিমি ভ্যালেন্টাইন গল্পটি একটি অন্ধকার হৃদয়ের আলোকময় ভবিষ্যতে উত্তরণের কাহিনী। জিমি দু একবার বন্দী হয়েছে, কিন্তু সে একই থেকে গেছে। সে ফিরে আসে এবং সিন্দুক ভাঙার কাজ শুরু করেছে। সে ফিরে এসেছে এবং সিন্দুক ভাঙার কাজ শুরু করেছে।
কারাগারের কঠোর দিনগুলি তার মনকে বদলাতে পারেনি। কারাধ্যক্ষের উপদেশ বা পুনর্বাসনের জন্য দেওয়া অর্থ তার মনে প্রভাব ফেলেনি। সে তার কাজ চালিয়ে গেছে। উপদেশ, অর্থ বা শাস্তি তাকে বদলাতে পারেনি। কিন্তু সে এলমোরে পৃষ্ঠা 64 যে পরশ পাথরের সংস্পর্শে এসেছিল তার স্পর্শে বদলে গিয়েছিল। অ্যানাবেল অ্যাডামসকে দেখার পর জিমির ভেতর ফুটে ওঠা ভালোবাসার ফুলই তাকে বদলে দেয়। সে নতুন নাম গ্রহণ করে, মিস্টার র্যালফ ডি স্পেন্সার। জিমির পোড়া ছাই থেকে র্যালফ নামে ফিনিক্স পাখির উৎপত্তি। সে তার অতীতকে ভুলে যেতে চায় এবং তার সিন্দুক ভাঙার যন্ত্রপাতি সম্বলিত সুটকেসটি এক বন্ধুকে দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে অ্যানাবেলকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং জুতোর দোকান থেকে উপার্জিত অর্থে সৎ জীবনযাপন করতে চাইছিল। কিন্তু পাপ থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায় না। চতুর গোয়েন্দা বেন প্রাইস তার পিছনে লেগে থেকে পুরাতন চুরির তদন্তে এলমোরে এসেছেন। যদিও বেন প্রাইস জিমিকে গ্রেফতার করতে এসেছিলেন, সিন্দুক থেকে ছোট্ট মেয়েটিকে উদ্ধার করার ঘটনা তাকে অন্যভাবে ভাবতে বাধ্য করে। বেন প্রাইস এক নতুন মানুষকে খুঁজে পান যে ভালোবাসার কোমল স্পর্শে বদলে গেছে। তিনি জিমিকে চিনতে অস্বীকার করেন। জিমি তার নতুন জীবন শুরু করতে পারে শুধু ভালোবাসার জন্য, যা অ্যানাবেলের কাছে পাওয়া। ভালোবাসার মধ্যে সেই অসীম ক্ষমতা রয়েছে যা দিয়ে শত সহস্র বিপথগামী হৃদয়কে বদলানো যায়। প্লট ডায়াগ্রাম, কাহিনী বিন্যাস চিত্র। এখানে একটি ছক রয়েছে, আমি পড়ছি। ক্লাইম্যাক্স, আগাথা গট লকড ইন দ্য ভল্ট। আগাথা সিন্ধুকে আটকা পড়ল। একটি ত্রিভুজ আকারের চিত্র রয়েছে, তার বাঁ দিকে লেখা রাইজিং অ্যাকশন, ডান দিকে লেখা ফলিং অ্যাকশন। হি ওপেন্ড এ শু স্টোর দেয়ার অ্যান্ড গট এনগেজড টু অ্যানাবেল। সে সেখানে একটি জুতোর দোকান খুলল এবং অ্যানাবেলের সঙ্গে তার বিয়ের কথা হলো। হি ওয়েন্ট টু এলমোর অ্যান্ড মেট অ্যানাবেল। সে এলমোরে গেল এবং অ্যানাবেলকে দেখতে পেল। হি এগেন স্টার্টেড ক্র্যাকিং সেফস। সে আবার সিন্দুক ভাঙা শুরু করল। নেক্সট ডে জিমি গট আউট অফ প্রিজন। পরের দিন জিমি জেল থেকে ছাড়া পেল। জিমি ওপেন দ্য ভল্ট অ্যান্ড সেভড আগাথা। জিমি সিন্দুকটি খুলল এবং আগাথাকে বাঁচালো। এক্সপোজিশন। Jimmy Valentine was taken to the front office of the prison and handed his pardon. জিমি ভ্যালেন্টাইনকে কারাগারের সামনের অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তার হাতে মার্জনা পত্রটি তুলে দেওয়া হলো। রেজলিউশন। বেন প্রাইস কেম অ্যাক্রস জিমি. He asked Ben Price to arrest him, but Ben did not. বেন প্রাইস এর সঙ্গে জিমির দেখা হলো। সে বেন প্রাইসকে তাকে গ্রেফতার করার জন্য বললেও বেন তা করলেন না। Story at a glance. Basic information. Author লেখক ও হেনরি। Source উৎস Roads of Destiny. Original title আদি শিরোনাম A Retrieved Reformation. Type of the work সাহিত্য রূপ শর্ট স্টোরি ছোট গল্প। Published প্রকাশকাল 1909 in Roads of Destiny. Bracket started. It was first published in 1903 in the Cosmopolitan magazine. Bracket closed. 1909 খ্রিস্টাব্দে রোডস অফ ডেস্টিনি নামক গল্প সংকলনে গল্পটি প্রকাশিত হয়। এটি 1903 খ্রিস্টাব্দে দ্য কসমোপলিটন ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়।
ন্যারেটিভ স্টাইল, আখ্যান শৈলী। থার্ড পারসন ন্যারেটিভ, প্রথম পুরুষে বর্ণিত কাহিনী। ন্যারেটর, কথক। অ্যান আননেমড ন্যারেটর, একজন নামহীন কথক। থিমস, বিষয়বস্তু। ট্রান্সফরমেশন অফ এ সেফ ক্র্যাকার, এক সিন্দুক ভাঙা চোরের পরিবর্তন। সেটিং, স্থানকাল। প্লেস, স্থান। প্রিজন, Elmore, a small backwoods town in Arkansas. কারাগার, এলমোর নামে আরকানসাসের একটি শহর। টাইম, কাল, আর্লি 1900s, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। ক্যারেক্টার্স, চরিত্রাবলী। জিমি ভ্যালেন্টাইন, র্যালফ ডি স্পেন্সার। জিমি ভ্যালেন্টাইন অর্থাৎ র্যালফ ডি স্পেন্সার, a skilled safecracker who takes a new name as Ralph D. Spencer, একজন দক্ষ সিন্দুক ভাঙা চোর যে র্যালফ ডি স্পেন্সার বলে এক নতুন নাম নেয়। বেন প্রাইস, এ ফেমাস ডিটেকটিভ, একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা। মাইক ডোলান, জিমি's ফ্রেন্ড, জিমির বন্ধু। অ্যানাবেল অ্যাডামস, ডটার অফ মিস্টার অ্যাডামস, মিস্টার অ্যাডামসের মেয়ে। পৃষ্ঠা 65। মিস্টার অ্যাডামস, দ্য ওনার অফ দ্য এলমোর ব্যাংক, এলমোর ব্যাংকের মালিক। অ্যানাবেলস সিস্টার, অ্যানাবেলের দিদি। মাদার অফ মে অ্যান্ড আগাথা, মে এবং আগাথার মা। মে, এল্ডার ডটার অফ অ্যানাবেলস সিস্টার, অ্যানাবেলের দিদির বড় মেয়ে। আগাথা, ইয়াঙ্গার ডটার অফ অ্যানাবেলস সিস্টার, অ্যানাবেলের দিদির ছোট মেয়ে। কনফ্লিক্ট, দ্বন্দ্ব। এক্সটার্নাল, বাহ্যিক, বিটুইন জিমি ভ্যালেন্টাইন অ্যান্ড বেন প্রাইস, জিমি ভ্যালেন্টাইন ও বেন প্রাইসের মধ্যে। ইন্টারনাল, অভ্যন্তরীণ, বিটুইন জিমিজ নিউ লাইফ অ্যান্ড হিজ পাস্ট লাইফ, জিমির নতুন জীবনের সঙ্গে পুরাতন জীবনের। বিটুইন সেফ ক্র্যাকার জিমি অ্যান্ড লাভার র্যালফ ডি স্পেন্সার, সিন্দুক ভাঙা চোর জিমির সঙ্গে প্রেমিক র্যালফ ডি স্পেন্সারের। বিটুইন এ রিফর্মড ক্রিমিনাল অ্যান্ড সোসাইটি, পরিবর্তিত এক অপরাধীর সঙ্গে সমাজের। ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। অ্যাট দ্য প্রিজন জিমি ভ্যালেন্টাইন ওয়াজ মেকিং শুজ, জেলের মধ্যে জিমি ভ্যালেন্টাইন জুতো তৈরি করছিল। জিমি ভ্যালেন্টাইন ওয়াজ সেন্টেন্সড ফর 4 years, জিমি ভ্যালেন্টাইনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল 4 বছরের জন্য। জিমি ভ্যালেন্টাইন হ্যাড বিন ইন প্রিজন ফর 10 months, জিমি ভ্যালেন্টাইন জেলে ছিল 10 মাসের জন্য। জিমি ভ্যালেন্টাইন হ্যাড এক্সপেক্টেড টু স্টে অনলি 3 months, জিমি ভ্যালেন্টাইন আশা করেছিল সে জেলে থাকবে মাত্র 3 মাসের জন্য। জিমি ভ্যালেন্টাইন হ্যাড বিন সেন্ট টু প্রিজন ফর ক্র্যাকিং দ্য সেফ ইন স্প্রিংফিল্ড, জিমি ভ্যালেন্টাইনকে জেলে পাঠানো হয়েছিল স্প্রিংফিল্ডে সিন্দুক ভাঙার জন্য। জিমি ওয়াজ রিলিজড ফ্রম প্রিজন অ্যাট এ 7:15 অন দ্য নেক্সট মর্নিং, জিমিকে জেল থেকে ছাড়া হয়েছিল পরের দিন সকাল 7:15 নাগাদ। পরের দিন সকাল 7:15 সময়। দ্য ক্লার্ক গেভ জিমি রেল রোড টিকেট অ্যান্ড $5 বিল, কেরানি জিমিকে দিল ট্রেনের টিকিট এবং $5 বিল। অ্যাজ এ প্রিজনার জিমিজ নাম্বার ওয়াজ 9762, বন্দী হিসেবে জিমির সংখ্যা ছিল 9762। জিমি গট অফ দ্য ট্রেন ইন এ স্মল টাউন আফটার 3 hours, জিমি একটি ছোট শহরে নামল 3 ঘন্টার পর। জিমি ওয়েন্ট টু দ্য রেস্টুরেন্ট অফ মাইক ডোলান, জিমি যে রেস্তোরাঁয় গেল সেটি ছিল মাইক ডোলানের। এ উইক আফটার জিমি ওয়াজ রিলিজড ফ্রম প্রিজন, এ সেফ ওয়াজ ব্রোকেন ওপেন ইন রিচমন্ড, ইন্ডিয়ানা। জিমি জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর যেখানে সিন্দুক ভাঙা হয়েছিল সেই জায়গাটি হলো ইন্ডিয়ানা প্রদেশের রিচমন্ড। $800 ওয়ার সিকিউরড ইন রিচমন্ড, ইন্ডিয়ানা, $800 সুরক্ষিত ছিল ইন্ডিয়ানা প্রদেশের রিচমন্ডে।
The name of the famous detective was Ben Price. বিখ্যাত গোয়েন্দার নাম ছিল বেন প্রাইস। One afternoon, Jimmy arrived in a small town named Elmore. এক বিকালে জিমি পৌঁছালো এলমোর নামের একটি ছোট শহরে। জিমি ওয়াজ লুকিং অ্যাজ ইয়াং অ্যাজ এ কলেজ বয়। জিমিকে দেখাচ্ছিল তরুণ কলেজ ছাত্রের মতো। অ্যাট এলমোর, জিমি টুক হিজ নেম অ্যাজ র্যালফ ডি স্পেন্সার। এলমোরে জিমি যে নাম নিল তা হল র্যালফ ডি স্পেন্সার। জিমি ফেল ইন লাভ উইথ দ্য ইয়াং লেডি নেমড অ্যানাবেল অ্যাডামস। জিমি যে যুবতীর প্রেমে পড়েছিল তার নাম অ্যানাবেল অ্যাডামস। অ্যানাবেল অ্যাডামস ওয়াজ দ্য ডটার অফ দ্য ওনার অফ এলমোর ব্যাংক, মিস্টার অ্যাডামস। অ্যানাবেল অ্যাডামস ছিল এলমোর ব্যাংকের মালিক মিস্টার অ্যাডামসের মেয়ে। অ্যাট এলমোর, জিমি ওপেন্ড এ শু শপ। এলমোরে জিমি খুলল জুতোর দোকান। অন মানডে নাইট, জিমি রোট এ লেটার টু হিজ ফ্রেন্ড বিলি। সোমবার রাতে জিমি চিঠি লিখল তার বন্ধু বিলিকে। Ben Price arrived silently in Elmore on Monday night after Jimmy wrote the letter to his friend. Ben Price চুপিসারে এলমোরে পৌঁছালেন সোমবার রাতে জিমি তার বন্ধুকে চিঠিটি লেখার পর। জিমি was going to Little Rock to buy his wedding suit and something nice for Annabelle. জিমি লিটল রকে যাচ্ছিল তার বিয়ের পোশাক আর অ্যানাবেলের পছন্দসই কিছু কেনার জন্য। মিস্টার অ্যাডামস হ্যাড ইনস্টলড ইন হিজ ব্যাংক এ নিউ সেফ অ্যান্ড ভল্ট। মিস্টার অ্যাডামস তাঁর ব্যাংকে বসিয়েছিলেন একটি নতুন সিন্দুক এবং ভল্ট। পৃষ্ঠা ৬৬। Annabelle's married sister had two little daughters, May and Agatha. অ্যানাবেলের বিবাহিত বোনের মে এবং আগাথা নামে দুটি ছোট্ট মেয়ে ছিল। মে ওয়াজ 9 years old. মেয়ের বয়স ছিল 9 বছর। আগাথা ওয়াজ 5 years old. আগাথার বয়স ছিল 5 বছর। The person who had shut Agatha in the vault was May. যে আগাথাকে সিন্ধুকে আটকে ফেলেছিল তার নাম মে। জিমি ব্রোক ওপেন দ্য ভল্ট ইন 10 minutes. জিমি সিন্দুকটা খুলে ফেলল 10 মিনিটের মধ্যে।